devotees for the 21st day of the Margasirsha month, the most auspicious month. So we find some few new devotees also. Let us get into the glorification of the Margasirsha month. Otherwise, it's also called as Dhanurmas. Margasirsha month is always auspicious for the simple reason it is all for the Devi Devatas. It is a Brahma Muhurta. So for all of us also, Brahma Muhurta is very important. So we take this month and glorify the Lord, not alone, along with all other devotees. Especially Krishna says, Masanam Margasirushoham. Among the 12 months, I am the month Margasirsha. So that means you can know the importance of the month. And interestingly, if you look at it, even in the tradition, in this month only all spiritual activities or spiritual vows are taken up, and no marriage ceremony or anything of that type. It is not suitable for that. Then Bhagavatam also explains the importance of this, as the topmost devotees of the Lord, the Kumarikas of Rajabhumi, they also celebrate this month, observe a vrata called as Katyayani Vrata, and approach Katyayani to get Krishna as their husband. They also observe the vrata, the same passion, waking up in the morning and going together, taking bath in the Yamuna and glorify the Lord. So altogether, it is a package of so many aspects of Sri Krishna consciousness. Then Andal Nachyar appeared in the 6th or 7th century in the Divyadesham called as Shivaliputtur, one among the 108 Divyadeshams. As we see, Andal Nachyar has got many names, like Goda Nachyar, then she is also called as Chudikkudattu Chudarkodi, and her father is called as Periyalvar. He is also one among the 12 Alvars of the Sri Sampradaya. So, in the Sri Sampradaya, these 12 Alvars have done so much to the humanity, and the flood of bhakti has been done from Tamil Nadu to north side, and it went on and it settled down in Gujarat. If you look at the Bhagavatam shloka, it is explained. So, Andal Nachar was found under the bottom of a Tulasi plant, and from the beginning she was into Krishna Bhakti. And her deep love for Lord Ranganatha Swami of Srirangam is always exhibited as she got married to him later on. And the Lord is called as Rangamannar, and Andal Nachyar are the prime deities in the Shivaliputtur. In the Shivaliputtur, there is another deity, Vatapatrashai, for whom Andal Nachyar father Periyalvar used to make flower garlands and offer. One day, Andal Nachyar won it. She was wearing it for many days. One day, father noticed it, and he was not happy with that. So he made another garland to the deity. But when he took the new garland to the deity said, I will wear the same, what was worn by Andal Nachyar. One can understand Andal Nachyar's position, and according to the description, it is explained, she is none other than the incarnation of Bhumi Devi Tayar. As we see in the Ramayana also, Sita Mata also same way. So this way, Andal Nachyar spread the Krishna consciousness, and she brought Vrindavana to Shivaliputtur, and she observed all the vratas as explained. And Andal Nachyar composed this entire 30 pasurams. It is a just essence of all the scriptures, and especially the Srimad Bhagavatam in and out. That's why if you read one pasuram, it is equivalent to almost 5-6 of the Srimad Bhagavatam. That's why every year we are keep on changing the reference Bhagavatam shlokas, because Bhagavatam is an ocean of 18,000. So this is 30. Imagine how much essence she has brought into this. And it's always, she describes the Nama, Rupa, Leela, Guna. So that way the pasurams are great. And she also compiled the Nachyar Tirumudi, which includes the Varanamayiram. So as we get so much of glories of Sri Andal Nachyar, now we will listen from the
various previous acharyas who have glorified Sri Andalnachi. Okay, let us invite Srimati Veena Santan Raman from Chennai to recite the Taniyans. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत Hare प्रणाम। Krishna. नीलातुङ्गस्तनगिरिधरी शुभ्रमुत्पोत्य कृष्णम् पारात्यं स्वं हृदि सदसिद्धमध्यापयन्ती सोचिष्टायां सृजनिकलिदं या बाला कृत्य पुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயர் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பண்ணு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை நமே நல்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna, thank you. That's Veena Santan Raman from Chennai. So now I request Shreya Radhakrishnan again from Chennai to recite the Pasuram today. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Ma. ஏற்ற கலங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப ஏற்ற களங்கள் எதிர் பொங்கி மீதளிப்ப மாற்றாது பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் மாற்றாது பால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆற்ற படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஆற்ற படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் ஊற்றமுடையாய் பெரியாய் உலகினில் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலேழாய் தோற்றமாய் நின்ற சுடரே துயிலேழாய் மாற்றாருனக்கு வழி தொலைந்துன் வாசற்கண் மாற்றாருனக்கு வழி தொலைந்துன் வாசற்கண் ஆற்றாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே ஆற்றாது வந்துன் அடிபணியுமா போலே போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் போற்றியாம் வந்தோம் புகழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. That is Shreya Radhakrishnan from Chennai. Hare स्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्ध्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ती सोच्छष्ठायां सजनिगदितं व्याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वाम्भरां गोदां वन्दे శ్రీరంగనాయకీం. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనం 21వ పాసురం గోదా తిరుప్పావై నుంచి అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు పాసురంలో గోదాదేవి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వైభవాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నది. శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వైభవాన్ని తన తండ్రి గారైన నందగోపుడి యొక్క ఐశ్వర్యంతో సంబంధం పెట్టి కీర్తిస్తూ ఉన్నది. ఇక్కడ ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయట కృష్ణుడికి అని అంటే
నంద నంద మహారాజ్కి ఉంటే కృష్ణుడికి ఉన్నట్టే కదండి. 9 లక్షల ఆవులు ఉన్నవి అని చెప్తున్నారు. 9 లక్షల ఆవులు నంద మహారాజ్ దగ్గర ఉన్నాయట. అదే వృషభాను కీర్తిద శ్రీమతి రాధారాణి దగ్గర 10 లక్షల కంటే ఎక్కువ ఆవులు ఉన్నాయట. కృష్ణుడి కంటే ఎక్కువ సంపద ఉన్నది శ్రీమతి రాధారాణి దగ్గర. శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క విశిష్టత బృందావనంలో రాధే బృందావనీశ్వరి అయ్యింది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడి దగ్గరుండే పశు సంపద కంటే శ్రీమతి రాధారాణి దగ్గర ఉన్నదే ఎక్కువ. అయితే ఇక్కడ ఏమని వర్ణ చేస్తుంది, ఎలా నంద మహారాజ్ దగ్గర అంత సంపద ఎలా ఉన్నదట అని అంటే, ఆ ఆవుల కింద ఒక కుండ పెడితే వెంటనే ఆ కుండ మొత్తం కూడా నిండిపోయి పొంగిపోతూ ఉన్నదట. అలాంటి పాల సంపద వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నదట. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన సంపద ఉంటుందండి. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకమైన సంపద ఉంటుంది. ఒక ఆయన బిజినెస్ చేసేవాడు అనుకోండి, ఆయన దగ్గర ధనము సంపద. ఒక ఆయన చక్కగా వేదాధ్యయన చేస్తూ భగవద్ మార్గంలో 10 మందిని నడిపిస్తూ ఉన్నారనుకోండి, వారి దగ్గర జ్ఞానము సంపద. అలానే బృందావన వ్రజవాసులందరికీ సంపద ఏమిటి అని అంటే, వాళ్ళ దగ్గర ఉండే పాలు, పెరుగు, వెన్న, నెయ్యి, ఇవే అనమాట. ఇదే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే నిజమైన సంపద. కాబట్టి వారి యొక్క ఐశ్వర్యం గురించి చెప్పేటప్పుడు గోదాదేవి ఇలా కుండ పెడితే పొంగిపోయేంత పాలు వచ్చేస్తున్న అనేకమైన గోవులు కలిగిన వాడు నందమహారాజు అని చెప్తున్నది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, కొన్నిసార్లు మీరు ట్యాప్లు ఓపెన్ చేశారనుకోండి, టిక్ 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 అని సన్నగా పడుతూ ఉంటుంది. ఆ బకెట్ నిండాలంటే సరే కనీసం ఒక 15-20 నిమిషాలు పడుతుంది. అప్పుడు మేము మేము సెంటర్లో ఉండేటప్పుడు, ఇంజనీరింగ్ చదివేటప్పుడు అలా నీళ్ళు వస్తూ ఉండేవన్నమాట. అయితే మేము 20 నిమిషాల ముందు అలారం పెట్టుకొని లేచి ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి పడుకొని మళ్ళీ 20 నిమిషాల తర్వాత లేచి స్నానానికి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట. ఎందుకంటే 20-30 నిమిషాలు పడేది ఆ యొక్క ట్యాప్ నిండడానికి, ఆ బకెట్ నిండడానికి. అలానే ఇక్కడ నందమహారాజ్ దగ్గర పాలు ఏదో టిపిక్ 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 అని పడట్లేదండి. ఇలా కుండ పెట్టడమే ఆలస్యం జుమ్ అని పడిపోయి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉన్నదండి. అలాంటి పశు సంపద కలిగిన లక్షలాది పశువులు, ఇటువంటి ఆవులు, గోమాతలు కలిగిన ఒక ఇంట్లో శ్రీకృష్ణ భగవాను ఉన్నాడట. నందమహారాజు యొక్క కుమారుడు నందగోపన్ కుమారన్ అని మొట్టమొదటి పాసురంలో గోదాదేవి అనుగ్రహించింది కదండి. మీకు ఒక విశేషం చెప్తాను. ఇప్పటి వరకు ఈ పాసురంతో కలిపితే ఒక 5 సార్లు గోదాదేవి నందమహారాజు యొక్క ప్రస్తావన చేస్తుంది. నందగోపన్ కుమారన్ అనే విశేషంలో పాసురంలో, అయ్యా కృష్ణుడు నీ యొక్క కుమారుడు, నువ్వు కృష్ణుడి యొక్క తండ్రివి అనే విధంగా ప్రస్తావన చేస్తుంది. దాని తర్వాత నువ్వే మా యొక్క నాయకుడివి అనే విషయంలో ప్రస్తావన చేస్తుంది. దాని తర్వాత అంబరమే తన్నీరే సోరే అరుంసయ్యు, మళ్ళీ అక్కడ ఒకసారి నందగోపుడిని ప్రస్తావన చేస్తుంది. తర్వాత ఎంతో భుజ బలం కలిగిన నందగోపుడు అని 4వ సార్లు ప్రస్తావన చేస్తుంది. ఈరోజు 5వ సారి చాలా ఐశ్వర్యం కలిగిన నందగోపుడు అని 5 సార్లు నందమహారాజుతో ప్రస్తావన చేస్తున్నది. శ్రీకృష్ణుడితో సంబంధం పెట్టి కీర్తిస్తూ ఉన్నది గోదాదేవి. చూడండి, భగవంతుడికి ఎన్నో నామాలు ఉన్నాయండి, కృష్ణ, నారాయణ, ముకుంద, వాసుదేవ. కానీ ఇందులో అన్నిటికంటే ఇష్టము భగవంతుడికి కొన్ని నామాలు ఉన్నాయట. ఎప్పుడైతే మనం తన భక్తులతో కలిపి పిలుస్తామో ఆయనకంత ఇష్టపడతాడట భగవంతుడు. ఎందుకంటే స్వామికి కూడా పాపం వైకుంఠంలో బోరు కొట్టేస్తూ ఉంటుందండి. ఏ సహస్ర శీర్ష పురుష అని ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు స్వామికి ధూపం వేయాలంటే అక్కడ ఎంతమంది వేసేస్తారట అంటే, అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ధూపం తీసేసుకొని ధూపం వేస్తూ పాపం ఈయనకి దగ్గు వస్తుందట, అంతగా ధూపం వేసేస్తారట. ఆరతులు తిప్పేశారంటే అందరూ ఆరతులు తిప్పేస్తూ ఉంటారట. ఈయన నడుస్తూ ఉంటే అందరూ వైకుంఠవాసులు అందరూ ప్రణామం చేసేస్తూ ఉంటారట. ఈయన పైకి చూసేసరికి పైనుంచి పుష్పవృష్టి కురిపించేస్తూ ఉంటారట. అందరూ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ లెఫ్ట్ అంటూ నడుస్తూ ఉంటారట. పాపం ఈయనకి బోరు కొట్టేస్తుంటుంది. అరే ఇక్కడ ఏం మజా లేదు, రొటీన్ అయిపోయింది,
మరి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అని అంటే, నా యొక్క ప్రేమ కలిగిన భక్తులు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళాలి నేను అని అంటారు. మనకి శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ప్రభుపాదుల వారు ఒక విషయం బృందావన వైభవం గురించి మన సాంప్రదాయ ప్రస్తావన రసిక ఆచార్య అని అంటారు. శ్రీల విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ప్రభుపాదుల వారి టీకాలు చాలా అమోఘం అండి. అసలు మన సాంప్రదాయ ప్రతిష్ట, మన సాంప్రదాయ ఉన్న వైభవాన్ని, మన ఆ బృందావన రసాన్ని చక్కగా పానం చేయిస్తారు భక్తులందరితో. మనము మన సాంప్రదాయం యొక్క గొప్పతనము, మన సాంప్రదాయం యొక్క విలక్షణత, ఇవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే తప్పక మనము మన ఫిలాసఫీని చాలా నిగూఢంగా మనం అధ్యయనం చేయాలి. అప్పుడే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చిన తత్వం ఏమిటి, శరగోస్వాములు ప్రస్తావన చేసినది ఏమిటి అనేది మనకు అర్థమవుతుందండి. చాలా విశేషం అండి. అసలు మా కృష్ణుడు ఆరాధ్యో భగవాన్ వ్రజేశతనేహ తద్ధామ బృందావనే అని అంటే, ఎందుకు బృందావనమే అన్నిటికంటే గొప్పది, వైకుంఠం కంటే గొప్పది. వైకుంఠంలో రసము, ఏ రసమైతే మనం పొందలేమో, ఏ ఆనందమైతే పొందలేమో, అది బృందావనంలో మనకు కలగగలుగుతుంది. బృందావనంలో ఉండే ఆ ప్రేమ అనుభూతి ఇంకా ఎక్కడా దొరకదు. అందుకే చెప్తారు, వైకుంఠానికి వెళ్ళాలి అనే ఒక రుచి కలిగిన వారు బృందావనంలోకి అడుగు పెట్టకండి అని అంటారు. ఎందుకంటే బృందావనంలోకి అడుగు పెడితే ఆ వైకుంఠ ఐశ్వర్యాన్ని మర్చిపోయి బృందావన మాధుర్యంలో మనల్ని ఆకర్షించేస్తుంది. అది దాటి మళ్ళీ మనం వెళ్ళలేము అని అంటారు. శ్రీకృష్ణుడిని ఎప్పుడైతే యశోదమ్మ మట్టి తింటూ పట్టుకుంటుందో, ఎప్పుడైతే ఆయన మట్టి లోపలికి వేసుకున్నాడో, యశోదమ్మకి మొత్తం ఐశ్వర్యం తన నోట్లో అనేక కోటి బ్రహ్మాండాలన్నింటినీ కూడా దర్శనం చేయిస్తాడు. అప్పుడు యశోదమ్మ లోపల ఒక ఐశ్వర్య చింతన వస్తుంది. ఐశ్వర్య చింతన వచ్చినప్పుడు ఆయన తన మాయతో యశోదమ్మకుండే ఆ ఐశ్వర్య చింతను మాన్పిచ్చేస్తాడు. ఈ విషయాన్ని ఉటంకిస్తూ మన ఆచార్యులు చెప్తారు, కృష్ణుడికి అన్నిటికంటే కావాల్సినది కేవల ప్రేమ. ఎటువంటి ఐశ్వర్య టింజ్ ఏదైతే లేదో, జ్ఞాన ఐశ్వర్య ఎక్కడైతే ఉండదో, కేవలం ప్రేమ మాత్రమే ఉంటుందో, అటువంటి భక్తియే ఆయనకి అన్నిటికంటే ఇష్టం. కాబట్టే ఆయన తన అమ్మ దగ్గర ఉండే ఐశ్వర్య భావాన్ని మానిపించేశాడు. కాబట్టి బృందావనం అనేది అత్యంత గొప్ప ప్రదేశం. బృందావనంలో శ్రీకృష్ణ స్వరూపం అన్నిటికంటే ఆనందాన్ని మనకు కలిగించే స్వరూపం. ఆ బృందావన వ్రజవాసుల మార్గంలో మనం నడవటమే అత్యంత ఉత్తమమైన భక్తి. అందులో తన యొక్క భక్తులతో తాను కలిపి ప్రస్తావన చేసుకోవటం అనేది కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టమైన విషయం అండి. యశోదానందన, నందనందన, నందకుమార, దాశరథి, దేవకీ నందన, వాసుదేవ, ఇవన్నీ కూడా స్వామికి చాలా ఇష్టమైన నామం. ఎందుకు అనంటే తన భక్తులతో కలిపిన నామం ఇది. స్వామికి అత్యంత ప్రీతికరం అట. అందుకే ఇక్కడ గోదాదేవికి కూడా ఈ విషయం తెలుసు. అందుకోసమని చక్కగా నందుడి యొక్క కుమారుడు. ఎటువంటి నందుడు? చాలా ఐశ్వర్యం కలిగిన నందుడు అని అంటుంది గోదాదేవి. ఇక్కడ మనం ఇప్పటి వరకు గోదా తిరుప్పావైలో 5 సార్లు నంద మహారాజుని ప్రస్తావన చేసినది అని విన్నాం మనం. అంటే ఏంటి 5 మార్లు? అసలు నందగోపుడు అంటే ఎవరు? తిరుప్పావై టీకాకారుల ప్రకారంగా, ఆచార్యుల ప్రకారంగా, శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో వారి యొక్క అనుగుణంగా నందగోపుడు ఒక గురువు యొక్క స్వరూపము అని అంటారనమాట. గురువు యొక్క స్వరూపం. గురువు ఏం చేస్తారండి అని అంటే, మొట్టమొదటి పాసురంలో నందగోపన్ కుమరన్ అని అంటారు. నందగోపుడి యొక్క కుమారుడైన కృష్ణుడు.
గురువుకి ఆధీనంగా ఉంటాడు భగవంతుడు ఎప్పుడైనా సరే. గురువు చెప్పినట్లుగా, అంటే ఒక శుద్ధ భాగవతోత్తముడు చెప్పిన విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తనని తాను మలుచుకుంటారు. భగవంతుడు మలుచుకుంటాడు. కానీ మనము మన గురువు యొక్క ఆజ్ఞలు వింటూ ఎంత మనల్ని మనం మలుచుకుంటున్నాము అనే విషయం ఒకసారి ఆలోచించదగిన విషయమే మనందరికీ కూడా. ఆ? గురువు ఇచ్చిన ఉపదేశాల ప్రకారంగా భగవంతుడు తనని తాను మార్చుకుంటాడట. ఒక గొప్ప భక్తుడి యొక్క సాంగత్యం కావాలి అని విలవిలలాడుతూ ఉంటారట. అందుకే ఆయన ఈ ప్రపంచంలో బృందావనంలో అవతరించేది. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన మథురలో అండి పుట్టింది, బృందావనంలో కాదు. కానీ బృందావనానికి తనంత తాను వెళ్ళాడు. ఎందుకు వెళ్ళాడు? అక్కడ ఉండే భక్తుల యొక్క ప్రేమ ఆస్వాదన చేయడానికి తనంతట తాను వెళ్ళాడండి. భగవంతుడు ఎక్కడైతే తనను ప్రేమించే ఎటువంటి అల్టీరియర్ మోటివ్స్, ఇలా ప్రభుపాదులు వారు అంటారు, ఈ మూడు చాలా ముఖ్యం అండి భక్తుడి దగ్గర. సిన్సియర్, సీరియస్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ అల్టీరియర్ మోటివ్స్. ఎవరైతే ఇలా ఉంటారో మనం కృష్ణుడి దగ్గర పడాల్సిన అవసరం లేదు, భగవంతుడే మన దగ్గరకు వస్తాడు. ఆ స్వభావం భగవంతుడిది. నందగోపన్ కుమరన్, నందగోపుడి యొక్క కుమారుడిగా, నందగోపుడు ఏం చెప్తే అది వినేవాడిగా, ఇంకా చెప్పాలి అంటే నందగోపుడి యొక్క సేవ చేసుకునేవాడిలా, పాదుకలు శిరస్సు పైన పట్టుకొని ఇలా ఇలా తప్పటడుగులు వేసుకుంటూ, నాన్న మీరు వెళ్తున్నారు కదా, మీకోసం పాదుకలు తెచ్చాను అని పాదుకలు ధరింపజేసి, పాదుకలు వేసుకున్నాక వారి పాదాలకు నమస్కారం చేసే తత్వం కలిగినది భగవంతుడిది. అంత గొప్ప ప్రేమ గురువు పట్ల భగవంతుడికి ఉంటుంది. అంటే గురువు ఒక చిన్న పిల్లలకి చూడండి, మీరు అప్పుడప్పుడు అల్లరి బాగా చేశారనుకోండి. మాకు చిన్న పిల్లవాడు తెలుసు, మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎంత అల్లరి చేసేవాడు, ఎంత అల్లరి చేసేవాడు అంటే వాడిని ఎప్పుడు కూడా తాడేసి బెడ్కి కట్టేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. చెప్పినట్టు అక్కడే కూర్చుండేవాడు. అలా శుద్ధ భక్తుడు తన యొక్క ప్రేమతో భగవంతుని కట్టేసి తన దగ్గర పెట్టుకుంటాడు, చెప్పినట్టు వినిపిస్తాడు. అది మొట్టమొదటిగా నందగోపన్ కుమరన్. దాని తర్వాత నాయగనాయి నిండ నందగోప కోయిలుడయ్య కాప్ప అని. అయ్యా, నందగోపుడు ఒక భవనం ఏదైతే ఉన్నదో, అక్కడ ఉండే వారందరూ ఏదైతే ఉన్నారో వారు మమ్మల్ని నాయకులుగా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. మనల్ని చూసేవారు కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ప్రవేశింపజేయరండి. మనల్ని చూసేమి భగవంతుడు ఓ నువ్వు ఇంత గొప్పగా భక్తి చేస్తున్నావురా బాబు అని ఆనందపడి, మనకుండే ఆచార్య సంకల్పంతో మనం కూడా భావనలో ఏముండాలి అని అంటే, అయ్యా నీ యొక్క ఆజ్ఞగా మనం చేస్తున్నాం. అందుకే మన సాంప్రదాయంలో ఆరాధన చేసే ముందు మనము గురువుని తలుచుకుంటూ ప్రజానంద ప్రధానంద సేవాయాం మాం నియోజయ అని అంట. అయ్యా నువ్వు ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఆ వ్రజ ఆనందాన్ని మాకు అనుగ్రహించే వారివి, నీ యొక్క కృపతో మమ్మల్ని సేవలో వినియోగించు అనే భావనతో మనం ఆరాధన చేస్తామన్నమాట. అంటే మనం ఏదో వెళ్ళిపోయి భగవంతుడికి ఆరతి చేసేస్తున్నాం, అభిషేకం చేసేస్తున్నాం అనే భావన ఉన్నదనుకోండి, స్వామి అసలు పట్టించుకోరు. మనం ఎంత ఆయనకి రుద్ది స్నానం పోసినా సరే. అయ్యా మా గారి యొక్క పరికరంగా చేస్తున్నాం, ప్రీత్యర్థం కోసం చేస్తున్నాము అని. కానీ మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాం అనుకోండి, అప్పుడు వారు మన సేవ యాక్సెప్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నది. కాబట్టి నాయకుడిగా మనల్ని నడిపించేవాడు నందగోపుడు ఆచార్యుడు. దాని తర్వాత ఏమంటుంది? అంబరమే తన్నీరే సోరే అరుంసై. అయ్యా అంబరము, వేసుకోవడానికి బట్టలు, తర్వాత పీల్చుకోవడానికి గాలి, త్రాగడానికి నీరు, ఇవన్నీ కూడా అనుగ్రహించు, తినడానికి తిండి, ఇవన్నీ కూడా అనుగ్రహించు. ఆ పాసురం చెప్పుకున్నప్పుడు మీకు పెద్దలు ఉపదేశం చేస్తుంటారు, ఏంటి అంబరమే తన్నీరే సోరే అనంసయ్యం అనే విషయం. మళ్ళీ దాన్ని ప్రస్తావన చేసే సమయం లేదు కానివ్వండి. మనకి భాగవత భక్తి మార్గంలో కావాల్సినవన్నీ అనుగ్రహించేదెవరు అని అంటే గురుతత్వమే. గురువే మనకి అన్ని అనుగ్రహించే అంత కృప కలిగిన వాడు. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మందికి చాలా ఉండొచ్చండి, కానీ ఇవ్వాలని రూల్ లేదండి. చాలా మంది ఇవ్వరు కూడా అండి. ఎంతో ధనం ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర. ఒక విషయం చెప్తారు, మన గౌరాంగ ప్రభు చెప్తారు ఈ విషయాన్ని, మీరు వినే ఉంటారు ఈ స్టోరీ. ఒకళ్ళు వచ్చారట ప్రభుజీ దగ్గరికి, వచ్చి అయ్యా
నాకు చాలా డబ్బులున్నాయి, చాలా డబ్బులున్నాయి, సముద్రం లాంటిది. కానీ మీరు ఒక బావి లాంటి వాళ్ళు. నీకు ఇంత డబ్బులున్నా, సముద్రం లాంటి ఆస్తి ఉన్నా, ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నా సరే మేము ఏం చేసుకోగలుగుతాం? సముద్రం నీళ్లు దాహాన్ని తీర్చగలుగుతుందా? కానీ మీ దగ్గర మంచి నీరు ఉంది, మీ దగ్గర ఆనందాన్ని కలిగించే నీరుంది అని ఒక పెద్ద ఉపన్యాసం చెప్పారట. అయితే గౌరంగ ప్రభు అన్నారట, మీరు కొద్దిగా మీ నీటిని మాకు ఇవ్వండి, మా నీటిని మీకు ఇస్తాము అనగానే ఆయన మాయమైపోయాడట. జనాల దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయండి. ఈ మధ్య కాలంలో అయితే డబ్బులు లేని వాళ్ళంటూ ఎవ్వరు లేరండి, చాలా తక్కువ. ఆ డబ్బులు ఉన్నా సరే భగవంతుడికి ఇవ్వాలి అనే మనసు పుట్టదు. కేవలం ఉండటం కాదండి, ఇవ్వాలనే ఒక లక్షణం కూడా, ఇవ్వాలనే ఒక సంకల్పం, ఆ బుద్ధి పుట్టటం అని అంటాం తెలుగులో, అంతే కదండి. ఆ బుద్ధి కూడా ఉండాలి కదా. కానీ గురువు ఎటువంటి వాళ్ళు అని అంటే, వారి దగ్గర ఉండే జ్ఞానాన్ని ఎప్పుడూ, వారి దగ్గర ఉండే ఆ భగవత్ ప్రేమను ఎప్పుడు కూడా తమ దగ్గర పెట్టుకోరన్నమాట, ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఆ కృప కూడా ఆచార్యుడి దగ్గర, గురువుల దగ్గర ఉన్నది. అందుకే వారు ఇవ్వగలుగుతున్నారు. ఎప్పుడు ఇవ్వాలి 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 అనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఎలా నేను ఈ జీవుణ్ణి ఉద్ధరించగలను అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి ఇచ్చే కృప కలిగిన వాడు గురువు. మొట్టమొదటిసారి మారుడైన కృష్ణుడు తండ్రి స్వరూపంలో ఉన్నాడు. రెండవసారి నాయకుడిగా ఉన్నాడు. మూడవసారి కృప కలిగిన వాడు. నాలుగవసారి భుజబలం కలిగిన వాడు. ఇప్పుడు చూడండి, మనం అనర్థగ్రస్తులం. మనము అని అంటే మీరు కాదనుకోండి, నాలాంటి వ్యక్తి గురించి చెప్తున్నా. అనర్థగ్రస్తులం అండి. మనకి అనర్థాలు ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి అని అంటే, మనంతట మనము అనర్థాన్ని దూరం చేసుకోలేము. ఎవరిని ఆశ్రయించాలి అని అంటే, మన దగ్గర ఆ కృష్ణ భక్తి కూడా లేదండి కదా, కృష్ణ భక్తి కూడా, కృష్ణ ప్రేమ కూడా లేదు కదండి. ఎవరి దగ్గర ఉన్నదో వారి వెనకాల మనం ఆశ్రయించాలి. వారికి చాలా భుజబలం ఉన్నది. వారు మనకి ఏదైనా చేసి పెట్టగలుగుతారు, మన వైపు నుంచి ఫైట్ చేయగలుగుతారు. ఎంతగా ఒక భక్తుడు తమ గురువు చెప్పిన మాటలను విని, కేవలం వినటమే కాకుండా దాన్ని జీవితంలో ఆచరిస్తూ ఉంటారో, అటువంటి వారికి ఎటువంటి గొప్ప ఆపద అనర్థ రూపంలో కానీ వెలుగుదేరినా సరే, దాన్ని పూర్తిగా గురువు యొక్క బలం తొలగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఎటువంటి శక్తి కావాలన్నా సరే అది గురునిష్ట ద్వారా మనకి లభిస్తుంది. ఎందుకంటే గురువు ఆ బలరాముడి యొక్క అంశగా వస్తారండి. బలరాముడు మనకి బలాన్ని ఇచ్చేవాడు. బలస్వరూపమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి మన లోపల జాగరూకం అవుతుంది ఎంత మనము గురువు యొక్క వాణీ సేవ చేయగలిగితే, ఎంత మనం శీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రవచనములు, శీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క పుస్తకాల అధ్యయనం చేయాలి, శీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క కన్వర్జేషన్స్ మనం చక్కగా వినాలి. శీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క మార్నింగ్ వాక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని విషయాలు శీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క శిష్యులు ఎన్ని పుస్తకాలు రచించారండి. మన ఆచార్యుల గురించి, మన గురువుల గురించి, మన ఆచార్య పరంపర గురించి మనం తెలుసుకోకపోతే అప్పుడు మనకి సాంప్రదాయం పట్ల ఒక గౌరవము ఏంటి, అసలు మనం ఏం చేస్తున్నా, ఎందుకు మన ఆచార్యులు ఈ విధంగా మనకి వ్రజ భక్తి అనుగ్రహించారు అనే విషయాలు ఎంత మనం తాత్విక చింతన చేస్తూ, ఎంత గురువుల దగ్గర నుంచి వింటూ, ఎంత మనం అధ్యయనం చేస్తే అంతగా మనకి అర్థమవుతుంది ఈ విషయాలన్నీ కూడా. చాలా భుజబలం కలిగిన వారు, ఎటువంటి వారినైనా సరే సంహరించే ఒక శక్తి కలిగిన వారు. ఎటువంటి అనర్థము మాయం ఇలా అండి అలా అండి ఇలా అండి భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఎంత మనము గురువుకి శరణాగతి చేస్తే, ఎంత మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ఈ యొక్క సాంప్రదాయ, ఈ యొక్క మంచి ఫ్యామిలీలో మనం సేవ చేయగలిగితే, మన గురించి మనం అనర్థ చింతన చేయవలసిన అవసరం లేదండి. చెప్తూ ఉంటారు కదా, డోంట్ టెల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ టు గాడ్, టెల్ యువర్ గాడ్, డోంట్ టెల్ గాడ్ హౌ బిగ్ ఆర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ టెల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ హౌ బిగ్ ఈజ్ యువర్ గాడ్ అని అంటూ ఉంటారు చూడండి. అలా మనకి ఏమీ భయం లేదు. మన వెనకాల మన ఆచార్య పరంపర, అంతా ఆచార్య పరంపర ఉన్నది. ఒకసారి ఒక 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 స్టూడెంట్ అనమాట, రాధా గోపీనాథ్ మందిర్లో మహారాజ్ దగ్గరకు వచ్చి, మహారాజ్ నేను ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నాను, అది 4th టైం ఫెయిల్ అయిపోయాను, ఇది 5th టైం అటెండ్ చేస్తున్నాను అంటే, మహారాజ్ అన్నారు డోంట్ వరీ, పంచతత్వ ఈజ్ విత్ యూ అని అన్నారు. తర్వాత అన్నారు, ఒకవేళ ఈసారి కూడా పోయిందనుకోండి, దెన్ షడ్ గోస్వామీస్ విల్ బ్లెస్ యూ అని అన్నారు. దాని తర్వాత ఆసారి కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, సప్త రిషీస్ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ అని అన్నారు.
దాని తర్వాత అది కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, దేర్ ఆర్ అనంత కోటి వైష్ణవ భక్తాస్ టు బెస్ట్ ఆఫ్ దేర్ మర్సీ ఆన్ యూ అని అన్నారనమాట. కాబట్టి మనకి ఉంటూనే ఉంటారండి. మనం ఆ శరణాగతి ఉండాలి, మనకు ఆ యొక్క మనస్సు ఉండాలి ఆశ్రయించడానికి, అంతే. ఈరోజు ఏమంటున్నారు, చాలా ఐశ్వర్యం కలిగిన నందగోపుడు అని అంటున్నారు. ఎంత ఐశ్వర్యం, ఎంత ఐశ్వర్యం అని అంటే పాల కింద, ఆ ఆవు కింద కుండ పెట్టటమే అలసం జుమ్ అని ఉండిపోతుంది. అలా గురువుల దగ్గర ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయండి, మాట్లాడి చెప్పి ఉపదేశం చేసి వందల వేల ప్రవచనములు ఎన్ని ఉన్నాయి మన గురువుల దగ్గర. వాటిని మనము చక్కగా పానం చేస్తున్నామా, వాటిని ఉపయోగించుకుంటున్నామా? ఇప్పుడు ఈ కుండ చూడండి, కుండ ఇలా మూత పైకి ఉంటుందనుకోండి, నోరు అని అంటారు అనుకుంటే, దాన్ని పైన ఉంటుందనుకోండి, పాలు లోపల పిండగలుగుతాము, లోపలికి రాగలుగుతుంది పాలు పితికినప్పుడు. అంతేకాని ఆ కుండ బోర్లేసామనుకోండి ఏమవుతుంది, మొత్తం పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి, అంతే కదండి. మనము కూడా మన హృదయాన్ని అలా రెడీ చేసుకోవాలి. భగవంతుడి యొక్క విషయాలు ఎవరు చెప్తున్నారు, ఎంత శ్రద్ధగా మనం తీసుకోవటము, అది మొట్టమొదటి స్టెప్పే వినటము అనేది. విన్నాక ఏం చెయ్యాలి, ఆ చింతన చెయ్యాలి. అరే ఏం విన్నాం మనం, విన్నప్పుడు కనీసం మనం ఒక నోట్స్ వేసుకొని రాసుకోవాలి. మన పెద్దలు చెప్పిన విషయాలు ఏవైతే, మన గురువులు చెప్పిన విషయాలు, మన శిక్షా గురువులు చెప్తున్న విషయాలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని చక్కగా రాసుకొని వాటి గురించి చింతన చేయాలి మనం. అరే ఈ విషయం చెప్పారు కదా, ఇక్కడ తక్కువ అవుతుంది కదా, దీన్ని ఎలా నేను నా జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటే నేను మంచిగా అవుతాను. రెండు విషయం ఆలోచించటం, మూడో విషయం దాన్ని జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క మెట్టు ఆచరణ పర్యంతము తీసుకొని రావటము. ఇలా ఎప్పుడైతే మనం శ్రవణం, మననం, నిధిధ్యాసనం, ఆచరణం, దాని తర్వాత ప్రార్థన, ఏదో మన శక్తితో నేను వింటానండి, నేను ఆలోచిస్తానండి, నేను ఆచరిస్తానండి అని అంటే అవ్వదండి. నాలుగవది అన్నిటికంటే ముఖ్యం, భగవంతుడికి ప్రార్థన చేయాలి. కృష్ణ, ఇది నా ఇచ్చ, నేను ఇలా మారాలనుకుంటున్నాను, మా గురువులు ఉపదేశం ఈ విధంగా చేశాను, నేను ఇక్కడ తక్కువ అవుతున్నాను అనుకున్నాను, నన్ను కొంచెం అనుగ్రహించు అని ప్రార్థన పూర్వకంగా స్వామిని సేవిస్తే అప్పుడు మన వినటం సార్థకం అవుతుందండి. కాబట్టి గురువుల దగ్గర ఉన్నది ఉంటూనే ఉంటుంది. వారు ఎంత విజ్డమ్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే వారు ఇస్తూనే ఉంటారు. మనము మన గురువుల యొక్క వాణి సేవ చేస్తున్నామా, ఎంతగా మనం వినగలుగుతున్నాము, కేవలం ఒక పయస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం వింటున్నామా, లేదా దాన్ని నిజంగా మనసులో తీసుకొని దాన్ని ఆచరించాలి అనే ఒక లక్షణంతో వింటున్నామా, ఒక ఆశయంతో వింటున్నామా, ఒక సంకల్పంతో వింటున్నామా, అది ప్రశ్నార్థకం. సరే, చక్కగా మనము శ్రవణం చేస్తున్నాం, మారుతున్నాం, మంచిగా భగవద్భక్తి మార్గంలో నడుస్తున్నాం. అటువంటి గురువు యొక్క దగ్గరే, ఆ గురువు యొక్క ఆధీనంలోనే ఉంటాడట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క దయ గురువుల యొక్క మాధ్యమంలోనే ఉంటుందట. ఆయనే మనకి నాయకుడట, ఆయన దగ్గరే భుజగలం ఉన్నదట, ఆయనకే కృష్ణుణ్ణి మనకి, అందుకే కాందీయ అని అంటారనమాట. గురువు వెనకాల మనం వెళ్ళి పరిగెత్తుతూ, అయ్యా కృష్ణ కృష్ణ బోలి, నీ దగ్గర కృష్ణుడు ఉన్నాడు, మాకు ఇవ్వు కృష్ణుణ్ణి, ఆ కృష్ణ ప్రేమను అనుగ్రహించు అని మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తామో ఆచార్య పరంపరని, అప్పుడే మనకి కృష్ణుడు లభిస్తాడు. ఎటువంటి కృష్ణుడు అనంటే, కేవలము కూడా ఎటువంటి ప్రత్యక్ష రూపంలో, అనుమాన రూపంలో మనం కృష్ణుణ్ణి చేరలేము. కేవలం శబ్ద ప్రమాణ రూపంలో మాత్రమే కృష్ణుణ్ణి మనం చేరగలుగుతాము, కృష్ణుణ్ణి మనం తెలుసుకోగలుగుతాము. నేను చూస్తే నమ్ముతా, ఇలా అయితే అలానేమో, అనుమానం పనికిరాదు భగవంతుడి దగ్గర, ప్రత్యక్షం పనికిరాదు భగవంతుడి దగ్గర, కేవలం శబ్దం మాత్రమే. అందుకే అని అంటారు, ఐదర్ యూ షుడ్ బి హాంటెడ్ బై ద సౌండ్ వైబ్రేషన్ ఆర్ యూ షుడ్ బి హంటింగ్ ఫర్ ద సర్వీస్ అని అంటారు. రెండే విషయాలు ఒక భక్తుడి యొక్క జీవితంలో, కృష్ణ భక్తిని పొందాలి, కృష్ణ ప్రేమను పొందాలి అని అంటే, నిరంతరము కూడా భగవంతుడి యొక్క విషయములు స్మరణ చేసుకోవటం, లేదు అని అంటే ఏం సేవ చేయాలి అని ఆలోచిస్తూ ఉండటం. ఈ రెండే ప్రధానము. కాబట్టి ఆయన వేద ప్రతిపాదితం, శాస్త్ర ప్రతిపాదితం, శాస్త్రములు ఎలా భగవంతుడు ఉన్నాడు అని యాక్చువల్గా వేదాలకి కూడా చిక్కని తత్వం అండి ఆయన.
వేదైశ్చ సర్వేర్ అహమేవ వేద్యో అని ఆయన చెప్పినా సరే మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని. వేదములు ఎక్కడి దాకా చెప్పగలిగాయి? అయ్యా నేను ఇంత ఇంత చేశాను అయినా సరే మేము మీ యొక్క వైభవాన్ని చెప్పలేకపోతున్నాము అని ఆపేశాయి. అదే భగవంతుడి యొక్క వైభవం అంటే, అదే వేదముడి యొక్క గొప్పతనము అని అంటే. వేద ప్రతిపాదితమైన వాడు పెరియాయ్, చాలా పెద్ద తత్వమైన, ఎంతో మహత్వాన్ని కలిగిన వాడైనా అటువంటి స్వామి, అయ్యా మీరు అంటున్నారు వేదాలతో తెలుసుకోవాలట, వింటే తెలుస్తుందట, చాలా పెద్దవాడట, ఈయన వల్ల మనకేమన్నా లాభం ఉన్నదా అని అంటే, ఆయన అందరి వాడు కూడా. అందుకే పెద్దవాడు ఎవరో ఎక్కడో ఉన్నారండి, ఎక్కడో కూర్చున్నాడండి, ఆయనతో మాట్లాడంటే అవ్వదండి, ఆయన ఎవరితో మాట్లాడండి, కలవడండి, మీ ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ చెప్పడండి, అటువంటి వాటితో ఏం సంబంధం అండి మనకి చెప్పండి? కాదు కదా. మనకి చాలా యాక్సెసబుల్గా ఉంటారు కదా, మన దగ్గరి వాడిలా ఉంటారు కదా. మనకి జేపీఎస్ యాప్లో మీరు చూసారనుకోండి, మహారాజ్ ఏం చేస్తున్నారు, ఎక్కడికి వెళ్ళారు, ఏం చేస్తున్నారు, అన్ని విషయాలు వస్తాయి. మాకు చాలా ఎంత గమ్మత్తుగా వస్తుందంటే, ఎప్పుడైనా అవి చూసి చదివినప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది, మేము ఎక్కడో ముంబైలో ఉన్నాము, మహారాజ్ ఎక్కడో మాయాపూర్లో ఉన్నట్టుగా అనిపించదు. చాలాసార్లు ఆ అప్డేట్స్ చదువుతుంటే ఏదో ఆ ఫీలింగ్ ఎలా వస్తుందంటే అండి, మనం కూడా అక్కడే ఉన్నామేమో, వెంటనే ఒకసారి ఆ విషయం గురించి ఆలోచిస్తాం కదా, అప్పుడు చాలా దగ్గరగా అనిపిస్తుంది అనమాట. అరే ఇంత చిన్న విషయాన్ని కూడా అలా ప్రతిపాదన ఇందులో చేశారు అని అంటే, ఎంత దగ్గరి తనాన్ని పెంచేస్తుంది అది అని అనిపిస్తుంది. మాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అందుకే మేము ఆ అప్డేట్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మాకు చాలా ఆనందం వేస్తుంది అనమాట. చాలా దగ్గరి వారిగా, ఎంతో మనసుకి హద్దుకునే స్వభావంగా ఉంటారు. అది చాలా విశేషం అండి. మొన్నే ఒక అప్డేట్లో చూశాను, భక్తి ప్రేమ్ మహారాజ్, పరమ పూజ్య భక్తి ప్రేమ్ స్వామి మహారాజ్ వెళ్ళారట. అప్పుడు పరమ పూజ్య జయపతాక మహారాజ్ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారట. రెస్ట్ తీసుకొని రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాను మీరు వచ్చినప్పుడు అని ఒక మెసేజ్ పంపించారు. మేము మిమ్మల్ని కలవలేకపోయాం, మళ్ళీ కలుద్దాం. ఆ యొక్క భావన చూడండి ఎంత చాలా గొప్పదో, ఎంత దగ్గరి వారిగా అనిపిస్తుందో. ఒక పెద్ద వ్యక్తి గుర్తించి వాటిని అడ్రస్ చేయటం అనేది ఎంత విశేషమైన విషయం చెప్పండి. భగవంతుడు కూడా చాలా పెరియాయ్, చాలా పెద్ద తత్వమైనది, కానీ అందరికీ దగ్గరవాడు, అందరినీ కూడా తనకి కావాలి అనుకునేవాడు ఆయన. కొంతమంది చూడండి చాలా పెద్దగా అయిపోయాక ఏమంటారంటే, వాళ్ళు అందరితో కలవరనమాట. ఎవరైనా వస్తున్నారనుకోండి, ఇలా ఇలా వేసుకొని ఇలా నించుంటారు, అంతేకాని మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు, కలవడానికి ఇష్టపడరు. కానీ కృష్ణుడు అలాంటి వాడు కాదు. చాలా గొప్ప తత్వమే, కానీ చాలా యాక్సెసబుల్ అయిన, ఎవరు ఆశ్రయించినా సరే వారికి దొరికిపోతాడు ఆయన. ఎంత చిన్నవాడైనా సరే ఆయన యొక్క ప్రేమను అనుభవించగలుగుతాడు. శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో ఎన్నో విశేషములు ఈ విషయం గురించి ప్రతిపాదన చేసి ఉన్నది. ఎవరు నువ్వు అనేది ముఖ్యం కాదు, ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాడివి అనేది ముఖ్యం కాదు, నిజంగా చెప్పాలంటే ఏ మతంలో పుట్టిన వాడివి అని కూడా ప్రతిపాదన కాదు. నీకు ఎంత కృష్ణుడి పట్ల నమ్మకం ఉన్నది, ఎంత గురువు పట్ల శ్రద్ధ ఉన్నది, ఎలా భగవంతుడు వాటికి రెసిప్రొకేషన్ చేశారు అనే విషయాన్ని మనం చూసుకోవచ్చు. ఆయనకు అందరు కావాలటండి, ఒక్కళ్ళు కూడా తక్కువ వద్దటండి కృష్ణుడికి. అది ఆయన తత్వం అట. ఎంతమంది ఉన్నా సరే దీనికి మూడింతలండి ఆధ్యాత్మిక లోకం. అంతమంది ఉన్నా సరే మన కోసం ఎందుకు ఆలోచిస్తాడండి, మన కోసం ఎందుకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వస్తాడండి? ఎందుకంటే మనం కావాలి ఆయనకి. తెలుసుకోవటం కష్టం అనుకున్నా, చాలా గొప్ప తత్వం అనుకున్నా, కాదు కాదయ్యా, అందరినీ కావాలి అనుకునేవాడు, అందరి వాడు, శరణాగతి చేసిన వాళ్ళందరినీ అనుగ్రహించేవాడు. అటువంటి తత్వం కలిగిన శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా నందుడి యొక్క అను నందుడి యొక్క బాటలో నందుడిని అనుసరిస్తూ ఉంటాడు.
నందుడి యొక్క వైభవం, నంద మహారాజ్ యొక్క వైభవం మనం వింటూ ఉన్నాం. ఈ 5 పాసురాలలో గోదాదేవి ప్రస్తావన చేస్తూ అటువంటి నందుడి యొక్క అనుగుణంగా ఉండే, గురువుకి ఆచార్యుడికి అనుగుణంగా ఉండే శ్రీకృష్ణుడిని మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయిస్తాం, ఆయన పెద్దవాడై ఉండొచ్చు, ఆయన గొప్పవాడై ఉండొచ్చు, వేద ప్రతిపాదితం అయి ఉండొచ్చు, మనల్ని గోచరం కానివ్వచ్చు, కానీ మనం కనిపించే ఆచార్యుడికి ఎప్పుడైతే శరణాగతి చేస్తాం, కనిపించని అంటే ప్రత్యక్ష రూపంలో కనిపించని కృష్ణుడి యొక్క అనుభవం మనకు కలుగుతుంది. దాంట్లో ఎటువంటి ప్రశ్ననే లేదు. ఇలా శ్రీకృష్ణుని గోదాదేవి ఈరోజు పాసురంలో కీర్తించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీ విష్ణు చిత్త కులనందన కల్పవల్లి, శ్రీరంగరాజ హరిచందన యోగదృశ్యా, సాక్షాత్ క్షమాకరుణయా కమలా వినాన్యా, గోదామనన్య శరణం శరణం ప్రపద్యే. గోదా దివ్య తిరువడిగలే శరణం. హరే కృష్ణ. పెద్దలు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికైనా? నిన్న మేము శ్రీ వెంకటేశ్వర కళ్యాణం గురించి ఇక్కడ దుబాయ్ అనే ప్రదేశంలో మాట్లాడాము. ఎంత వెంకటేశ్వర కళ్యాణానికి ప్రాముఖ్యత ఉన్నదో అంతే గోదా కళ్యాణానికి కూడా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. ఈ తిరుప్పావై మాసం యొక్క ఫలితం గోదా కళ్యాణం, గోదాదేవి శ్రీకృష్ణుని పొందడం అనేది మనం ప్రత్యక్షంగా చూశారు అందరూ శ్రీరంగంలో అని అంటారు. అందుకే శ్రీరంగంలో ఉండే తిరుమాద వీధుల్ని చిత్రయి వీధులు అని అంటారనమాట. ఎందుకంటే చాలా చిత్రంగా చూశారట. అరే, ఒక మానవ కన్యక భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతుందా అని ఆశ్చర్యంతో చూశారట. ఆ అనుభూతి అందరం పొందగలుగుతాం. ఆ ఆశ్చర్యం ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక పార్ట్ అవ్వచ్చు. ఎప్పుడు అనంటే గోదాదేవి యొక్క విషయంలో కూడా చూడండి, అలా తండ్రి గారే ఆచార్యుడిగా గురువుగా ఇది చేసి గోదాదేవికి చక్కటి కృష్ణుడి యొక్క విశేషాలన్నింటినీ బోధించి కృష్ణుడి పట్ల తనకి ప్రేమ కలిగేటట్టుగా చేశాడు వాళ్ళ యొక్క ఆచార్యులు. చేసి గోదాదేవిని ఆ విధంగా కృష్ణ భక్తి ప్రేమ వైపు నడిపించారు. అందరి 10 మంది ఆళ్వార్లకి ఒక సంతానము అని అంటారనమాట గోదాదేవి. అందరి యొక్క జ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నది గోదాదేవి, తెలుసుకొని ఆశ్రయించినది, కృష్ణ ప్రాప్తి కలిగినది. అలానే మనం కూడా మన సంప్రదాయంలో ఉండే ఆచార్యుల్ని మనం ఆశ్రయించాలి, వారి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి, వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలను అధ్యయనం చేయాలి, వారి యొక్క బోధనలు చక్కగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలన చేయాలి. అప్పుడు మన వారి యొక్క మార్గాన్ని అనుసరించటం షడగోస్వామి, శ్రీరూప మంజరీ పద ఏ మోర సంపద, శ్రీల రూప గోస్వామి, శ్రీల సనాతన గోస్వామి, వీరే మనకి నిజమైన సంపద. వారిచ్చిన వాంగ్మయమే మనకి సంపద, వారు చూపించిన మార్గము మనకి సంపద. అటువంటి ఆచార్య నిష్ఠతో మన సాంప్రదాయం పట్ల గౌరవంతో ఎప్పుడైతే మనం స్వీకరించిన దీక్ష పరంపర ఏదైతే ఉందో వాటిపైన మనకి ఎప్పుడైతే ఈ విషయాలన్నీ వినొచ్చండి, చాలా మంచి విషయాలు, చాలా కృష్ణ ప్రేమతో కలిగిన విషయాలు వినడానికి చాలా మంచివి. ఎక్కడ మంచి ఉన్నా సరే మనం స్వీకరించగలుగుతాం. కానీ ఈ విషయాలన్నీ వింటున్నప్పుడు మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా అండి? మన నిజ జీవితంలో అన్వయం. ఎలా నాకు నా సాంప్రదాయం పట్ల గౌరవం, ఎలా నేను నా సాంప్రదాయం పట్ల, నా యొక్క మార్గం పట్ల, మన గోల్ చాలా క్లియర్ అండి. ఆరాధ్యో భగవాన్ వ్రజేశతనయ తద్ధామ బృందావన. ఆ గురి తప్పకుండా, ఆ గురి అలానే ఉండేటట్టుగా ఏ విషయాలు విన్నా సరే మనం దాన్ని ఆ మార్గంలో నడిచే విధంగా అన్వయించుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలన్నమాట. అదన్నిటికంటే ముఖ్యం. మన మార్గం డిస్ట్రాక్ట్ అవ్వకూడదు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే. ఇలా మనం కాన్స్టెంట్ మెడిటేషన్ అండ్ ప్రేయర్ చేస్తూ ఉండాలి. తెలుసుకుంటున్న విషయాలన్నీ కూడా మన నిజ జీవితంలో, భక్తి జీవితంలో అన్వయించుకుంటూ ఆ శ్రీకృష్ణుడు బృందావనంలో శ్రీకృష్ణుడిని ఎలా మనం చేరుకోవాలి, ఆ స్వామి యొక్క సేవ ఎలా మాధుర్య భావనతో మనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని
మన సాంప్రదాయంలో ఉండే ఆ గొప్పతనాన్ని విస్మరించకుండా మనం ఈ విషయాలన్నీ కూడా శ్రవణం చేస్తూ ఉండాలి. ఇదన్నిటికంటే ముఖ్యమైనదన్నమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వసంత మాధవ్ ప్రభు, హరే కృష్ణ. టైమ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్.